डिठा। तू नानक मन भाणा, कोल कुम्हाई। तिस मित्र विचोले, जै मिल कंत पछाणा। कोल कुम्हाई तिस मित्र विचोले, जै मिल कंत पछाणा। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरुदेव पातशाह जी की अजीम अपार बख्शिश। चढ़दी सवेर असी गुरु दरबार हाजिर हो पाए हाँ। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत तो उपरंत जो अज का गुरबचन है, गुरवाक है, ज्ञानी जी ने सानू पाठ रूप दे विच सरवण करवाया है। अगलेरा समा इस पावन गुरवाक की व्याख्या का है। सो आओ मर्यादित ढंग दे नाल मैनू कुछ कहण की इजाजत देंदिया होया सब प्रेम फतेह बुलाउणी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का यह बचन राग सोरठ की रचना है। महला पहला गुरु नानक पातशाह पहले जामे दे विच इस बचन उचरित कर रहे हैं। विचार का आगाज मुख सुनेहे तो कर रहे हैं जो रहाओ का बंद है। सब जिक्र करते ने कट कट रव रहया बनवारी, जलथल महीयल गुप्तो वरतै, गुर शब्दी देख निहारी जियो। रहाओ कट कट रव रहया बनवारी। मनुखी मन दे विच जदों वो जीवन विच विचरदा है, आले दुआले नूं वेखदा आ, ऑबजर्व करदा आ, ते अक्सर इस सारे पसारे नूं देख के बात ते पैदा हुंदी है कि आखिरकार कौन है बनाने वाला, कौन है साजन वाला, किहड़ा है वो मुसव्वर जिहड़ा सब चीज़ां कढ रहा बना रहा सब रूपां दे विच। जिन्होंने भगत कबीर जी ने इस तरह बयान किया सीगा कि ओए जो अंबर दिसै तारे, किन ओ चीते चेतन हारे। कहोरे पंडित अंबर कांस्यों लागा, बूझ है बूझनहार सुभागा। किहड़ा मुसव्वर आ जिहड़ा इन्हां तारे सियारियां च रंग भरी जांदा है, जिहड़ा इस जर्रे जर्रे दे विच जीवन दी लो महका रहा है, जिहदे सदका सब रुमकता फैल रही है। जदों इहो जिहे ख्याल बंदे दी जहनीयत विच कदी दौड़े होणगे तो डेफिनेटली उहदे मन मंडल दे तसव्वुर विचों ये बात निकली होएगी कि रब, तो फिर रब की कोई शक्ल सूरत बनाने वास्ते कोई मूर्ति बना ली, कुछ अपने आप उहदी कोई शेप बना ली। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन। असी जो हिस्टरी ऑफ रिलीजियस स्कूल्स पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे दे नाल, फिर इसे ही सारे प्रवाह दे विच साडे कोल गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जिहड़ा बड़ा रीसेंट ते अथेंटिक डॉकूमेंट है स्पिरिचुअल साइड तो, हाईली एक्चुअली अथेंटिक जिन्हों कहा गया है हर पक्ष तो एक एज स्क्रिप्चर के तौर पर। फिर साहिब पातशाह ने सानू बयान किया कि बंदे जिहड़ा रब जी है वो किते बाहर नहीं, वो तो खलकत रूप इस कायनात विच ही विचर रहा है। ये गुरु ग्रंथ साहिब तुसीं बचन पढ़ते हो, करते कुदरती मुश्ताक, जिस क्रिएटर नूं करते नूं तू लभना चाहुंदा, वेखना चाहुंदा आ, वो किते होर नहीं, वो कुदरत दे विच ही मुश्ताक है।
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਤਾ ਬਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਿਆਬ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸੇਗਾ, ਅਹਿਸਾਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਈ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਭਾਵ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ, ਹਰ ਅਕਸ਼, ਹਰ ਨਕਸ਼, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸੁਗੰਧ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਹਿੰਦਿਆ, ਘਟ ਘਟ, ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧੜਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਲਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੌਣ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਣਗਿਣਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਤੇ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਯਥਾ ਕਥਾ ਆਦ ਅਨਾਦ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੈ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਭ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਭ ਰੂਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ really understand that what is that omnipresent? Can you elaborate, or can you actually give little more explanation? Then Baba Ji really actually bless us more explanation when we read further lines in this part. Maharaj is saying, sab mein jyot jyot hai soe, ਭਾਈ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਇਲੂਮੀਨੇਟਿਡ ਆ, ਸੈਭੰਗ ਸਵਯੰਭੂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਸਮਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਸਟਰਗਲ what kind of name we should actually give that power or that personality or that ultimate ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ how about existence? That is more appropriate word compared to any other word, even God, creator. Existence is more suitable word. And when we actually see in Guru Granth Sahib Maharaj, Guru Arjan Sahib is saying same thing. ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ। ਕੀਰਤਮ man made. Most of the time when we talk about Rab Ji, we actually talk
ਦ ਮੈਨ ਮੇਡ ਨੇਮਸ ਵਿਚ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੈ ਤੇਰੇ ਜੀਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ। ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹੇ ਆ ਬਨਵਾਰੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਭਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਜੀਵਨੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਵਈਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖ ਫਿਰੋ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਸੂਰ ਸੁਰਾਦਨ ਸੁਧ ਸੁਦਾਤਿਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਸਰਾਵਕ ਸ੍ਰੇਵੜੇ ਮਤ, ਉਹ ਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਬ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿਓ, ਗਾਲ ਦਿਓ, ਤਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੀ ਸਿਰ ਖੋਹਾਹਨ, ਭਰੀਨ ਹੱਥ ਸਵਾਹੀ, ਮਾਊ ਪੀਓ ਕਿਰਤ ਗਵਾਵਣ, ਟੱਬਰ ਰੋਵਣ ਤਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਕੁਚੀਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਰਤਕਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਰੋਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਟਾਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਫੂਲ ਫਦੀਹਤ ਮੂੰਹ ਲੈਣ ਪੜਾਸਾਂ, ਮਤਲਬ when they release their own stool, they actually put their nose on that stool and try to take a kind of bad smell inside, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਿਹਾ ਬਨਵਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਪਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੰਡਾਣ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਰਵ ਰਹੇ ਆ ਬਨਵਾਰੀ, ਸਭ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਪਖੰਡ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਕੀ ਆਡੰਬਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੀਟਰੇਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਵਾਖਾਨੇ ਨਿਕਲੇ, ਸਭ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਸੇਬਾ।
ਜਿਹੜੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਵੋ, we can get only actually this salvation by serving the humanity, by serving this actually ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਲਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਖਿਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੂੜ ਕਬਾੜ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਬਖੀਲਗੀ, ਈਰਖਾ, ਦੁਆਇਖ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਵੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਈਰਖਾ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਸਾੜੇ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਰਜਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਵੇਖ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਆ ਰੱਬ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ। ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝੀਏ? ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਲਮੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ people who are working in human sciences or actually kind of human services, they are getting there. They are actually coming on the level where they can understand the real purpose of life. ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਭ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਚੂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਇਫ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਸਟ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਸਾਈਡ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜੁੜੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ, ਗੁਣ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਔਗਣ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ 'ਚ ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਭੈ ਨਾ ਜਾਣਸ ਰੇ, ਬਖਸ ਸਿਬਾਲ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹਿ ਲਕਸ ਰੇ। ਦਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਿੱਕੜ, ਕਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ ਆ। ਡੱਡੂ ਉਹਦੇ ਚਿੱਕੜ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਈ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਕਾਈ, ਉਸੇ ਚਿੱਕੜ, ਉਸੇ ਸਵੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਲੋਟਸ ਫਲਾਵਰ। ਉੱਥੇ ਬੰਬਲ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਭੌਰਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਬੰਬਲ ਬੀ enjoys the aroma, the smell of that lotus flower. On the other side, ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਆ ਦਾਦਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਾਵ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ। ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਸਾਈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਤਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਪੂਰਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਫਲੋਰ ਕਲੀਨ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੀੜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਫਲੋਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਕੀੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਔਗਣ, ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਨਿੰਦੇਗਾ, ਬਖੀਲਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਲਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਪ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਟੀਚ ਮੀ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਥਡ, then definitely I might pay attention toward that side. Then in next words Maharaj is saying ਜਲਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ these things can make sense toward our actually mindset, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਂਸੀਬਲ ਲੱਗਣ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਿਸੇਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਪਾੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਕੇ, ਚਾਕ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਲੇਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰਜ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੁਕਾ ਦੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ, ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਟਾ we love you, but at the same time the behavior you are adopting, that is unacceptable. Try to pay attention. You and your behavior, they are two different things. This behavior is overlapping at you. So if you are not paying attention, then ਆ ਜਿਹੜਾ behavior ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਹਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੌਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੱਢ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਉਚੱਕੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਹੀਂ ਰਲਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਫੁੱਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ।
तुसां आप ही अटेंशन पे करनी है। गुरशब्दी देख, गुरशब्द तुहानूं विजनरी बनाउंदा इस तरीके नाल। नहीं तो लोकां ने वेख्या ओहो इत्थे ते ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ आखे नहीं लगते, इत्थे ते भैन भरा सारे लालच दे मारे हुए लोग ने, ते चलो लेट्स रिनाउंस दिस वर्ल्ड, वी डोंट वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, दिस इज नॉट द लिवेबल place at all. And then they actually imagine some kind of world as a heaven. One day we will go in heaven, and heaven is totally actually that kind of paradise. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਖ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਕਲੇਮਿੰਗ ਵੀ ਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬਸ ਫੋਲੋਵਰ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਗਲੋਬ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਔਗਣ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਟਸ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬਲੀਵ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਕੁਝ ਵਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਆ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂਪੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਜਰਡ, ਵੂੰਡਡ, we will pay attention toward them definitely, but the first thing is people who are alive, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਟੇਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਅਰਾਊਂਡ 90% ਜੋਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਮੀ। I cannot imagine that kind of behavior from actually especially Indian people over here. ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਭਾਈ ਹੈ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਹੈ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬਲੀਵ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਿਹਾ ਬਨਵਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ, ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਦਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਆਰ ਦ ਗਿਵਰ ਫॉर एवरीथिंग। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਆਈ ਐਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਗਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ। ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਹਿਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆ ਉਹ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤ, ਵਿਜ਼ਡਮ, ਸੋਝੀ। ਜੇ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਵਹੀਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਤੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਵੋ ਇਹ ਮਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਚੋ ਹਰ ਤਨ, ਉੱਤਮ ਮਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਆਓ। हे ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵਿਜ਼ਡਮ, हे ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉੱਤਮ ਮਤ, ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ। ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਵਾਨ ਬਣਾਓ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ, ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਦੇ, ਸੋਝੀ ਦੇ। ਸਮਟਾਈਮ we try to inspire our actually kids, our family members, please go ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਇਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਟ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਦੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਆ ਜਾਏ। ਮੱਥਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੱਥਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਾਈ। ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਮੰਗਾ ਵੀ ਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਬੜਾ ਯੰਗ ਏਜ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਓ ਹੋ ਮਾਈ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨਥਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਅਰਨਿੰਗਸ। they are earning huge amount compared to me. That's not good. ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? I will go in med school. ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ MBB ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MD ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ, ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਪੈਸੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਮਾਇਆ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ
ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਐਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਅਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਾਕ ਸਾਫਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਡ ਨੂੰ, ਲਸਟ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। I have some kind of grip on my real self, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਚਿਆ ਰਵਾਂ ਹਰ ਵਕਤ। ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਪਨਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਓ ਹੋ ਆਈ ਐਮ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਫਰੋਮ ਅਦਰਸ, ਬਸ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ 'ਚ ਲੱਗਾ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਆ, ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੁਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ ਆ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਕੁਝ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਸਟ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਨਾਓ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਕੋਨਮਿਕ ਮਾਡਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰਾ, ਇੱਥੇ ਥਿਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੀਜਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾ ਸਿਖਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਸਹੀ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਰਤ ਪਿਆਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਓ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਮਰਤ ਪਿਆਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਓ, ਮਰਤ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਿਆਲ ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਅਸਮਾਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਣੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਤ ਪਿਆਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਓ, ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਸ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਲੱਭਣਾ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਆ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਕੋਲ ਆ, ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, nowadays people are trying to read or understand ancient Indian wisdom, ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਂ ਚੋਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। people were practicing those things from thousands and thousands of years, but still they were not actually more than a slave for everything। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚੋਂ। ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਤ ਪਿਆਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਦੇਤੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਪੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜੋਨੀ, ਉਜੂਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਪੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਨਾ, ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ। ਹੈ ਪੀ
ਹੈ ਵੀ, ਹੋਣੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ। ਘਟ ਪੀਤਰ ਦੇਖ ਮੁਰਾਰੀ ਜਿਉ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੁਰ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਅਹੰਕਾਰ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਈਗੋਟਿਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੱਬਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਰੋਗੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਇਸ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਭ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ mainly what is the main actually reason for all this quarreling? Only one thing, ego. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲਾਮਤ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਪ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਨਮ 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 ਮਰਨ ਕੋ ਇਹ ਜਗ ਬਪੁੜੋ, ਇਨ ਦੂਜੈ ਭਗਤ ਵਿਸਾਰੀ ਜਿਉ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੱਪੜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਨ ਦੂਜੇ ਭਗਤ ਵਿਸਾਰੀ ਜੀਓ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆਨ, ਆ ਸਮਝ, ਆ ਸੋਝੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਰਵਿਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗਸ ਤੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਰਲਡ ਆ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕੀ ਵਾਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸਟਕ ਹੋਣ। ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਚਾਲਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਟੀਕੇਟਸ, ਮੈਨਰਸ, ਦੇ ਆਰ ਲੈਕਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਸਾਈਡ। ਦੇ ਆਰ ਲੈਕਿੰਗ ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਝਗੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਗ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਫਾ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਫੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਭੱਜੇਗਾ? ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਗਤ ਵਿਸਾਰੀ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ exercise some kind of devotion? Yes ਬਾਬਾ ਜੀ, I really want to do। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ। ਇਟਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਸਾਈਡ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਭਗਤ ਵਿਸਾਰੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਡਾਢੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੀਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, if we have very strong association toward our guru, then definitely ਗੁਰਮਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸਾਕਤ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਜੋ ਸਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ,
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜੇ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਸਾਕਤ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਤ ਮੱਤਾ ਆ ਇਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਲਈ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਕਤ ਬਾਜੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਓ। ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਤਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਕਿਸੇ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਾਇਮੰਡ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਭੈ ਭਾਵ ਵਸ ਗਿਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੋ ਮੱਤ ਆ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਰੱਬ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।